तो एम्पेरिकल फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल सीख लेते हैं कैसे करना है, फिर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम्म ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये लूंगी पहले मैं। क्या कह रहा है? एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कोई सॉल्ट है, मतलब कोई कंपाउंड है, हमें मान के चलो। गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, उस कंपाउंड में सोडियम, ये ना लिख लो कॉपी पे, जब मैं पूछूंगी तो बता देना फिर, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी। सोडियम इन्ने परसेंट सीगा, सल्फर इन्ने परसेंट सी, ऑक्सीजन इन्ने परसेंट सी। सानू ओदी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है ते असी निकालना की है, उस कंपाउंड का असी एम्पीरिकल फॉर्मूला निकालना है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, that we are going to learn, नोट कर लो। जब लिख लोगे तो बता देना मुझे। डन मैम। ओके, अब ये देखो, जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, तुमको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, तो उसका एक तरीका होता है कैसे करते हैं उसको। एक ना कॉलम से बना लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे जो कंपाउंड तुमको दिया है, जो सॉल्ट दिया है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये 3 ही दिए हुए थे। अगले कॉलम में इनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं आप। चलो महक बताना कितनी कितनी थी। मैम 29.11% हम्म, and 40.5%, 40.51%, 51, ओके 30.38%. ठीक है। अब देखो परसेंटेज दी है तो तीनों को ऐड करोगे तुम 100 ही आएगा, ठीक है। तो समझते हो इतनी बात, तो एक बार चेक कर लें, इतनी इतनी दे रखी है, नहीं गलत ना हो जाए न्यूमेरिकल। हाँ ठीक है, 2 कॉलम समझ आ गए। अगले कॉलम च बेटा इन्हां दे एटॉमिक मास लिख दिया। सोडियम ਦਾ कितना ਹੁੰਦਾ जैसे? 23 मैम। सल्फर ਦਾ याद होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? 32 2, ऑक्सीजन ਦਾ 16, 16 ਹੁਣ ਉਰੇ ਨਾ 32 ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਰੇ एटॉमिक मास ही लिखी देने। अगला कॉलम ये तो सिंपल है, अगले कॉलम च की करते हैं बेटा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कढ़ते हैं। ये की हुंदे ने, ये कढ़न लई तुसी की करना है, जिन्हें तुहानू परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होगी ना, उन्होंने तुसी मास नाल डिवाइड कर देना। ये ना न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ईजी होंगे ने, इन्हां विच कोई दिमाग नहीं लगता, बस कैलकुलेशन ही है। उन्होंने कैलकुलेटर देना नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। 29.11 नू 23 ते डिवाइड करना, तो 2 डेसीमल प्लेसिस तक आंसर आना चाहिए। हुण मैं अपने को इन्ना टाइम नहीं, तो मैं कैलकुलेटर ना यूज़ करके समझाऊँगी, बट तुसी उस तो बिना करियो ताकि तुहाडी स्पीड बन जाए। 29.11 डिवाइड बाय 23, ये आ गया। अगला करो 40 पॉइंट, ये भी नहीं आ रहा, अगला करके दसियो। 1.89 तीनों स्टेप समझ आ गए कि कितना मैं? yes मैम। इस तो बाद बेटा की करते हैं, सिंपल रेशो। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ 3 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਆ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ 4 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1.6 ਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 1.6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1. ਬਿਲਕੁਲ, ਉਰੇ ਵੀ 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਿਓ ਜਰਾ। 1.5 ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Yes, ma'am. 1.5. ਬਟ ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ। 1.5 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? Cut हो रही है वीडियो. ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? मैम विच वॉइस रुक के जा रही है. मैं बोल ही नहीं वीडियो रही। बंद हुई जा रही है. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? No, ma'am. ਜੱਸੀ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 3 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ? ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। मैम 2 नाल क्यों मल्टीप्लाई किया? ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣੇ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ। ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 6 ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੂਗੀ? 4 4 6। ਬਟ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਅੱਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 2 3 Yes, ma'am. ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੂਗੀ। ਸਿੰਪਲੈਸਟ Okay. ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਐਮਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਐਮਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? 2। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ 2, ਸਲਫਰ 2, ਆਕਸੀਜਨ 3। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਕ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੂਲ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ NCERT 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ NCERT ਜਿੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਗੀ। NCERT ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੀਸ਼ੀਓਮੈਟਰੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਬਚੇ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ NCERT ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ H2O2 ਦੀ, ਇੱਕ ਓਲੀਅਮ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ।
दिख रही है? Yes, ma'am. चलो पहला ਆਪਾਂ एम्पीरिकल ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 7th ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 10th ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ यूज़ करना अलाउ कर रही है बट प्लीज़ अपने वास्ते सिंसीयर रहियो नीट विच तुहानू कैलकुलेटर नहीं मिलना प्रैक्टिस करनी पैनी मास परसेंटेज कड्ढनी है इस क्वेश्चन च तुसी कैल्शियम दी फास्फोरस दी ते ऑक्सीजन दी ये कंपाउंड विच सिखाया होया ना मास दस दिनी है कैल्शियम दा 40 हुंदा फास्फोरस दा 31 हुंदा ऑक्सीजन दा 16 चलो कट के दसो Ma'am, calcium 38.7%. मैं एक मिनट चेक कर लैनी बाकियां भी कर लैंदा उन्होंने क्वेश्चन लग जांदा लिख दो होर जस्सी जसप्रीत कर रहे हो कि बैठे हो यस मैम कर रहे हैं देखो महक ने किया हुआ पहले भी आपको कल वैसे बोली थी असाइनमेंट करने के लिए तुसी क्यों नहीं कर दो कि मैं टाइम कट लैंदी पहले मैनू ये दसो मैं वो कल मैं एक्चुअली कल ट्रैवलिंग कर रही थी वो आज पटियाले आई हूँ तो इसलिए नहीं मेरा हुआ अच्छा कहाँ गए हुए थे नानी घर मैम मासी यस मैम कहाँ पे है मैम बरनाले संगरूर तो अगे बरनाला का घंटा ही पैंदा पटियाले तो है ना मेरे ख्याल ज्यादा तो नहीं मैम 2 घंटे लग जाते हैं अच्छा वधिया Yes, बरनाला कि पटियाला ज्यादा वधिया यस मैम दोनों ही ठीक है पटियाले जिन्ना डेवलप तो नहीं होना है ना मैनूं लगदा यस मैम पहला पूरे दा मास कढ लैंदे आपां ऑक्सीजन 16 × 4 64 आ जाऊगा सारे नूं 2 नाल मल्टीप्लाई आ बनूगा ये कितना हो गया 120 ते 64 ते 31 5 9 इन्हूं 2 नाल मल्टीप्लाई करो 10 9 2 18 ते 19 मैं कितना ही आया सी टोटल यस मैम इन्ना ही है कैल्शियम की परसेंटेज जसप्रीत तू क्यों नहीं किता कैल्शियम है 120 टोटल है 310 ये आऊगी कैल्शियम 120 डिवाइड बाय कितना हैगा 310 38.7 आ रही है इन्ना ही बोले से मैनू Yes, ma'am. ਹੁਣ ਉਰੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ 20%. मैम फॉस्फोरस भी 38 ਫਾਸਫੋਰਸ ਬੇਟਾ 2 ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ देखो आप PO4 होल ट्वाइस है तो फॉस्फोरस का मास कल्ले फॉस्फोरस इन्ना लेना है डिवाइड बाय ये पॉइंट समझे मेरा तुसी यस मैम 62 डिवाइड बाय 310 √2 तो 20% आ रहा है मेरा तो नहीं मैम 20% आ रहा है मैं भी 20 ही बोलिया बेटा 20 ही हुंदा 20 क्या है यस मैम 20%
नहीं मैम मैंने सुना शायद 3 कह रहे हो तुसी। अच्छा अच्छा, मेरा ना गला खराब है, पढ़ा पढ़ा के मेरी आवाज ही भारी जी हो जाती है। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਫੋਰਸ 31 ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੰਟੂ 2 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਬਾਹਰ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ 16 ਇੰਟੂ 8 ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 4 ਇੰਟੂ Yes 2 मैम। 8 ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਇੰਟੂ 100, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। 41.29%। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 41.29 ਮਤਲਬ 3 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? यस मैम। जासप्रीत से करेंगे यस नहीं, मैम। अपने आप कुछ नहीं पता लगना, कल क्लास लाके समझ आ रही गल? ओके मैम। कितनी कहानी असाइनमेंट? गलत गल है बहुत। चलो अगला क्वेश्चन कॉपी ते लिखो जरा, यह ना मैं फिर वाइट बोर्ड ते करना, मैं फिर पूछूंगी तुहानू। जल्दी करो, मैं तो होर भी कई चीज़ां दसनियां ने। आज फिजिक्स दी हैगी क्या टेस्ट है? मैम टेस्ट है। किन्ने बजे? 3:15 है टेस्ट? यस मैम। कल का बेटा टाइम मेरा शायद अगे पिछे हो जाऊगा टेस्ट का, शाम देखदी हाँ, मैंने पक्का नहीं पता, मतलब तुसी अपनी तैयारी रखियो, जो भी मैं भेजूंगी कर दियो। मैंने लगता मैं मीटिंग तो नहीं कर पाऊंगी, मेरे कल 2-3 थोड़े जे जाना, मैं कितने 2-3 जगह ते लाऊंगी जरूर, चाहे तो उन्हें भेज दूंगी बस। नोटेड? डन मैम। हुण पहला समझदे आ, यस मैम। कोई कंपाउंड है, कहंदा ओहदा एनालिसिस किया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 एलीमेंट मिले, कार्बन सीगी, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन। कंपाउंड का एम्पीरिकल फार्मूला कढ़ना, टेबल बनावांगे उवें। पहले कॉलम च की लिखोगे? एलीमेंट केड़े केड़े ने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकंड कॉलम च की लिखांगे? परसेंटेज कंपोजिशन। यस, वेरी गुड। बोल सकते हो मैनू? 34.6%। कार्बन दी? यस मैम। 3.85%। 61.55%। नेक्स्ट में क्या लिखते होते हैं बताओ? एटॉमिक मास। कितने कितने हैं बताओ? 12 1। हाँ, पूरा 1 लिखना ध्यान नाल। यस, शाबाश। अगले कॉलम की लिखते हैं? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल। जसप्रीत तू भी कुछ बोल लिया कर। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं? जसप्रीत बताएगी। मैम परसेंटेज नु एटॉमिक मास नाल डिवाइड करना है। ठीक है, चलो कर दो फिर तीनों, मैंने दसो किन्ने किन्ना आ रहा है। फिर दोबारा याद करा रही हैं, टीचर का तो देखो फर्ज होंगे बेटा, मैं तो बोलूँगी जिन्नी बार भी कराऊंगी। हुण कर लो कैलकुलेटर यूज, बट बाद चो अपने आप करियो, टाइम घट है क्योंकि हाले। फटाफट दस दो। मैं फर्स्ट मैं नहीं किता, तुसी दसना किन्ना आ रहा है। 2.88, 3.85, 3.84। इतना ही आया महक? जसप्रीत? यस मैम। अगले कॉलम में क्या लिखते होते हैं? सिंपल रेशो। तो सिंपल रेशो निकालने के लिए इसमें क्या करोगे? सब तो छोटी वैल्यू नाल डिवाइड करेंगे। छोटी केड़ी है? 2.8। 3.8 छोटी है कि 2.8? 2.8। थोड़ा आ भी देखना सिखाना पैना है। चलो ये तो 1 आ गया, ये करियो।
ये तो दोनों बराबर ही ला लूंगे बेटा 3.85 ਤੇ 84 तो कोई फर्क नहीं हैगा 1.33 आ रहा है क्या देखते हैं की बनूगा यस मैम। थोड़ा सोचना पड़ेगा अपन हिट एंड ट्रायल ही है ये ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ 3.99 ਆ ਗਿਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 1.3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 1.33 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ 1.33 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 3.99 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ C3H4O ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ यस मैम। यस मैम। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬੁੱਕ ਚੋਂ क्वेश्चन लिखो अ कंपाउंड एक मिनट असाइनमेंट ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ अ कंपाउंड contains 40.7% hydrogen 24.27% carbon and 71.65% chlorine ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ GMM ਕੀ ਸੀਗਾ GMM ग्राम मोलिकुलर मास। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕ मैम जो कंपाउंड है हाँ वो कंपाउंड ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ what are its empirical and molecular formula मतलब देखो परसेंटेज कंपोजिशंस तो तुसी आ तो मोलर मास है आ तीन जड़ियाँ परसेंटेज कंपोजिशंस है इन्हां तो एम्पीरिकल फार्मूला तो कढ़ लोगे इन्ना तो सिखाया हुआ यस मैम। चलो पहला ये करते हैं फिर तुहानू मैं दसूँगी मॉलिकुलर फार्मूला किवें कढ़ीदा कई बार ये भी आ जाता हुंदा पहला तो मैं चार्ट बना लो चलो अपने आप करो जरा सिखाया तुहानू मैं सारा नहीं करूँगी परसेंटेज लिख लो मास लिख लो इन्हां दे 12 1 35.5 और रिलेटिव नंबर कढ़ लो सिंपल रेशो फिर देखो होल नंबर आती है कई बार पहला ही होल नंबर आ जाती है जो नहीं आई फिर हिसाब लाओ कि मल्टीप्लाई करिए आई वांट आंसर ऑफ एम्पीरिकल फार्मूला दैट्स इट तो फिजिक्स में कैसे टेस्ट होता है भेज देते हैं सर क्या मीटिंग ऑन करके देते हो मैम बस वीडियो नहीं ऑन होती क्योंकि PDF ऑन करने के बाद वही पंगा पड़ता है अपने वाला ही
कैलकुलेटर से कर रहे हो ना, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम जब 40.7 को 2.01 से डिवाइड किया तो 20.24 आ रही है। उसकी क्यों भाई, सिंपलेस्ट 1 से डिवाइड करना है, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोले। कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतनी है, उल्ट लिख लिया क्या? हम्म। नहीं मैम इतना ही लिखा। ऐसे ही किया। यस मैम। ये 2.02 दे रहा है, ये 40.7। मिनट मैंने गलत लिख दिया शायद, जस्ट अ मिनट। या देखो, दिमाग लगाया करो, इसको ऐसे लिखना था, ये गलती हो गई मेरे से। तो कैसे तुम लोग इस चीज़ को कैसे पकड़ सकते थे? टोटल सम 100 आना चाहिए कि नहीं परसेंटेज का। क्लोरीन 71.65 है, ये भी हिंट होता है। तो यही कितना सादा बन गया, 95 के राउंड, तो यही बन गया। तो ये 40 कैसे हो जाएगा? इसका मतलब गलत है, ये 4.07 आना था। समझ आई बात? यस मैम। इसको करोगे ये 2.02, अब तो निकल आएगा। यस मैम। इसमें से ये छोटा है, इससे डिवाइड किया बस, ये सीधा ही आ जाएगी, कुछ पंगा ही नहीं है ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ करके कंफ्यूज हो गए होंगे। C1H2Cl1 यही आ रहा है। यस यस मैम। मैम। खाली ऐसे लिख दो, 1 डालने की जरूरत ही नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक तो हमें अच्छे से आ गया। अब हमने क्या करना है? अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ। कई बार ये जान के क्या करता है बेटा, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, वैसे बता रही हूँ आपको। कोई ना जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है मान लो, वो जान के की करेगा तो उन्होंने दोनों दी परसेंटेज दे देगा। कई बार की करता है ऑक्सीजन ਦੀ ਦਿੰਦਾ नहीं। तो ਤੁਸੀਂ देख लेना है भी, जिवें मान लो ये देता 20%, ये देता 40%, सपोज करो ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ नहीं, तो ਤੁਸੀਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। समझ आ गई मेरी गल? तो ये भी 20% होगा। यस। जे नहीं दिता ਹੁੰਦਾ ऑक्सीजन ਦਾ, अक्सर ये नहीं ਦਿੰਦੇ। ਤੇ कई बार ये भी करते हैं भी ऑक्सीजन लिखते भी नहीं भी हैगी है, मतलब परसेंटेज तो पता लग जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ भी 100 नहीं हो रहा, तो मतलब तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा। तो परसेंटेज कितनी होगी? 100 चों बाकियां का सम माइनस करके देख लो, ठीक होएगा। ये चीज़ ध्यान रखियो, अक्सर ये चीज़ ये जे क्वेश्चनों विच आंदी है। मैम इसे फार्मूला ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ H2C1Cl1। लिख सकते हो, बट ज़्यादातर कार्बन करना ही लिखी दा, गलत नहीं होंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चीज़ समझाई सी कि दसियो मैनू जो मैं लिखिया हूँ। बोलते नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला समझाई सी ना बेटा, भूल गए? बोलो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हुंदा, एम्पिरिकल फॉर्मूला की हुंदा। जे आप एम्पिरिकल फॉर्मूले ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? यस यस मैम। कॉमनली ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ n ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ n ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ n ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। n ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ GMM ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ? एम्पीरिकल फार्मूला मास में। मतलब इस केस विच मैं कट के दिखानी है,
n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 12 ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਜਮਾ 1 2 35.5 ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ? 5 9 ਤੇ ਇੰਨਾ ਆ, ਬੋਲੋ। यस मैम। ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਆਊਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ 2? ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। यस ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਆ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਾਲ, ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਆ ਬੜਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, हाँ बेटा 2 आ गया, यस मैम। सब दा आ गया इत्थों तक? यस मैम। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਨੇ? तेनू 2 नाल मल्टीप्लाई करो, की बनेगा हुण? C2H4Cl2 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ- ਕਲਾਸ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया? बोलो बेटा। ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। एक मिनट होल्ड करो। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। हेलो, हाँ जी दीदी। दीदी मैं पढ़ा रही हाँ, मैं 3:15 वेली होऊंगी, मैं विचों फोन कर रही हाँ थानू ना, मैं थानू दसिया ही सीगा, मैं फिर गल करूँगी। 3:30 तो पहला नहीं हो सकता। हाँ जी, हेलो, हाँ बेटा, चलो इधर देखो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम। मैम। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ n ਕੱਢੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? n ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ मैम ਮਾਸ ਨਾਲ। एन की है इस पे। ਬਸ ਇੱਕ n ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ओके। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? C6H6, ਇਹ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 1:1 ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? यस मैम। ਉਹ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ CH। ਹੁਣ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹ n ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ? ओके मैम। ਉਹ ਜਿਹੜਾ Okay, ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ n ਹੈ। ਤਾਂ n ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ n ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ n ਕੱਢੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਨਾਲ। ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਮੋਲਰ ਮਾਸਿਸ ਕੱਢਣੇ, ਉਵੇਂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 35.5, ਤਾਂ ਮੇਰਾ n ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜੋ ਕਿ 98.96 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਵਾਲ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ C2H4Cl2 ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। नो मैम। नो मैम। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ,
ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੂਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ VD ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤੇ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਐਨ ਫੈਕਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, ma'am. ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਪੀ 'ਚ। Yes, ma'am. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਗੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤੇ ਵੇਪਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਮਿਕਸ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਅ ਟੇਬਲ ਸਾਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗੀ 6 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਮੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੀ ਪਰ ਮੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? Yes, ma'am. Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ GMM ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ? ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 58.5 gram. ਹਾਂ ਬੜਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ? 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ। ਪਰ ਮੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਉਹਦੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਹੋਊਗਾ 1 ਮੋਲ ਸਾਲਟ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਗੇ ਮੈਮ 6.022 into 10⁻23, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੋਲ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੋਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਮਕ 1 ਮੋਲ ਸਾਲਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ 1 kg ਸਾਲਟ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ, 1 kg ਮਤਲਬ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਸਾਲਟ ਲੈਣੇ ਹੋ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗेंगे? ਇੰਨੇ। 1 ਮੋਲ ਹੈ, 1 ਮੋਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਮਝ ਆਇਆ?
Yes, ma'am. यस मैम। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪੀਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਐਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ 342 ਆਏਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਕਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, C11H22O11। 342 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਾਸ। 1 kg ਸ਼ੂਗਰ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। 342 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 6/1000 into 342, you will get your answer. Is it clear? Ma'am, table solve ਕਰਨ ਦਾ answer बड़ा मेरे 0.117 को आ आंसर गया। नहीं है, तुसी कढ़ लो हम कैलकुलेटर, मैं करके दस दिनी है। 58.5 into 2, हाँ इन्ना ही आ रहा बेटा, इन्ने रुपीज है। मैम इन्हू पैसे च हाँ कन्वर्ट करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयर भी छड़ दोगे चलेगा। अच्छा अगले ते आने हैं। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣेंगे। ਦੇਖੋ ਮੋਲ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟਸ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀ। 200 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 150 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Calculate the number of gram molecules of water in a beaker containing NA। Interesting question। Language ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ GMM। एवोगैड ਹਾਂ GMM। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਬਸ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਗੇ 576 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। 576 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾटर है तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल हुए? 1/18 into 576। That's it। ये हुआ था किसी का? मैथ कर लिया था ये? यस मैम। वेरी नाइस। अपने आप करते हो या नेट वगैरह की हेल्प भी लेते हो? नहीं मैम अपने। गुड गुड। चलो अगले का आंसर बताओ, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। 1 मोल ऑफ 6.022 into 10 raised to 23 molecules। देखो इसमें आप आंसर किस में दे सकते हो? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक उसने बोला नहीं तो सब कुछ लिख के आ जाएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब 32 ग्राम, उसका मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसका मतलब एसटीपी मेंशन किया तो 22.4 लीटर भी बताना पड़ेगा। याद है ना, एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर होता है। याद है? तो सब कुछ लिख के आ जाना, सारी चीज़ें आपस में सेम होंगी। आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ, ये तो कर लोगे कितना सी आप क्लास 12/44 into 100 बनेगा। CO2 है ना। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੱਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ 23 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੋਡੀਅਮ 2 ਨੇ ਪਲੱਸ 32 ਆਜੂ ਪਲੱਸ 16 into 4 64, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ? ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ 46 46 32 64, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6 4 10 12, 6 4 10 13, 142 ਆਏਗਾ। सोडियम ਦਾ ਹੋਇਆ 46/142 into 100। ਇਹਨੂੰ ਸॉल्व करना पड़ेगा। आवाज आ रही मेरी? समझ गए? यस मैम।
32.3 मैम। चल तू सॉल्व कर ली हुण तू आपे, मैं तेन मैम दसता क्वेश्चन दोबारा दिखाओ, कि बेटा क्वेश्चन दोबारा दिखाओ। केड़ा क्वेश्चन? आह 5th थोड़े सामने ही है, दिख रहा है मैम मैंने। ये एलिमेंट का मेंशन नहीं किया, किस दी कढनी है? डिफरेंट एलिमेंट मतलब सब दी कढनी है। ओके मैम। ਜਦੋਂ ਐ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੀ ਕਢੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ रब कर दिया नहीं। हाँ जी, द एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर मास ठीक है। एक की दिता तुहानू एम्पीरिकल फार्मूला देता, डायरैक्ट ही देता, कढ़ना नहीं है, तो मोलर मास देता। मॉलिकुलर फार्मूला पूछा, बहुत आसान है। उन्हें सिखाया थानू एन इंटू एम्पीरिकल फार्मूला। एम्पीरिकल फार्मूला एम्पीरिकल फार्मूला तो है साडे कोल, ਇਹਦਾ मतलब एन जे पता लग जे तो साडा काम हो जाऊगा। एन किवें सिखाया करना, मोलर मास को किहदे नाल डिवाइड करना महक? एम्पीरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास जसप्रीत कितना दिता है? 180। एम्पीरिकल फार्मूला CH2 है, मतलब मास कटो 12 2 ते 16 6 4 10 30 आ गया। एन हो गया 6, बस इन 6 ना मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। C6H12 ग्लूकोज है आंसर। एवं फटाफट हो जाएंगे जो कंसैप्ट क्लीयर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी इन्हां च। फिर चलना आगे, समझ आ गया ये? यस मैम। वाला कर लिया आप। किन्ने रह गए हुण तुहाडे? 8वां 8th ये भी कर लिया, 9 10th हो गए। नहीं एक मिनट, मैं 8th 1 मिनट करानी है, पहले तुहाडे जेह्ड़े ज़्यादा सिंपल है वो कर लिए। ਇਹਦਾ कर लोगे, मोलर मास है कुछ भी नहीं, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, मैं तो पाता सी। यस मैम, पहले दा 18। नाल ग्राम जरूर लिख के आना, नहीं नंबर कट लूगे मैडम, किते 18 AMU लिख के आ जाओ। 44 ग्राम मोलर मास पूछे ना, 1 मोल का मास पूछे 16 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज वाला हो गया। अच्छा इनू टाइम लगूगा। 8वां 11वां रब करिए इनू पहला, इंसान बच्चे ट्वेल्थ आसान है तो कर लिया होना। अगे की दिता? मैम 12th का सेकंड एंड 6th का दसो। एक मिनट मैं जस्ट देख ला केड़े केड़े तुहाडा कितना टाइम लगेगा। मोस अच्छा एक मिनट पिछों शुरू करते हैं आप। चलो मैनू पहला ये दसो, ये तो कर लोगे? उरे तुसीं वो कड्ढनी है एवरेज, सिखाया सी ना। इन्हें की किया है, आइसोटोप ने कार्बन सॉरी आयरन की 54 वाले दी परसेंटेज 5% है, तो 54 इंटू 5 56 वाला 90% टक्कर करता, तो 57 वाला 5% टक्कर करता। टोटल कितना 100। ये करके देख लियो, मैनू नहीं याद हुण किहड़ी ऑप्शन है, तुहाडे कोल आ जाएगा। जिवें आपां क्लोरीन की एवरेज कड्ढनी सीखी सीगी, 35.5 एवरेज लई सी ना, किन्हां दी? 35 वाला 75% एग्जिस्ट, 3:1 की रेशो सी, 75 ते 25 37 ते 35 वाला। आवें ही आयरन के 3 नेगे आइसोटोप्स, उन्हां दी परसेंटेज दित्ती, एवरेज कड्ढ ली, हो जाऊगा। यस मैम। ये किवें करोगे? और अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाउ मैनी नंबर ऑफ एलुमिनियम आयंस आर प्रेजेंट इन इन्ने ग्राम? देखो जरा नंबर कढ़ना है ना, तो तुसीं Al2 जिहदे फार्मूला पता होना चाहिए एलुमीनियम ऑक्साइड का, पहला तो फार्मूला लिखो, ठीक है। उन्हें ना तुहानू कल्ले एलुमीनियम आयन के नंबर पूछे ने,
ਕਿੰਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਸਮਝੇ? Al2O3 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। 27 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 16 ਇੰਟੂ 3 ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ? 16 ਤੇ 48, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 54 ਤੇ 48, 8 4 12 9 102 ਹਾਂ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਈਏ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 102 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ। ਗਿਵਨ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ Al2O3 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ x ਆਇਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, Al2O3 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ Al ਤੇ ਕਿੰਨੇ O ਨੇ? ਮੈਮ 2Al ਤੇ 3O। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ Al2O3 ਵਿੱਚ 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਏ ਨੇ? x ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੋਣਗੇ? 2x। ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? बोलो बेटा। यस मैम। मैम 2 एल्यूमिनियम आयन के नीचे की लिखे मैं एक्स मान लिया ना बेटा भी एक्स मॉलिक्यूल आई सी तो एलुमिनियम आयन किन्ने हो गए 2x। मैनू एक्स मान लिया सी भी जिन्ने पहला मैं मॉलिक्यूल कड्डे नहीं ना मैं उरे तो कड्डने पैने एवोगैड्रो नंबर अपॉन 102 इंटू इन्ना ये जो आया उन्होंने मैं एक्स मान लिया। समझ आई? यस मैम ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ। ਐਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Al2O3 ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨਸ ਕੱਢਣੇ ਕੱਢਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? यस मैम। यस मैम। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਦੇਈਏ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैम मंडे ऑफलाइन। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਐਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ? मैम लोकेशन भेज दोगे? ਇੰਸਟੀट्यूट नहीं आई तू कदे? मैम नो। हाँ कोई नहीं बेटा, जे ऑफलाइन हुई तो मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके। थैंक यू।